Hello, good morning students. I welcome you all to the session of Indian economy. So, today we will study the last part of unit number 1, that is business environment. Then directly we will start with unit number 2 from next lecture, that is chapter 2, chapter 3 and chapter 4. Right? They are small chapters consisting of figures. એટલે પછી એ સ્ટાર્ટ કરશું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી. આજે ચેપ્ટર 1 BE આપણે કરશું. Now we will start with legal system. ગઈકાલે મેં તમને કીધું હતું કે આપણે બે ટોપિક બાકી છે, legal system અને international environment, that we are going to complete it today. All business firms have to operate within a framework of legal system of country. એક framework હોય, બધા એમાં operate કરવાનું છે. The legal environment of business consists of these legislations which are related to property, business contracts, business and commerce, banking and finance, labor and management, etc. Legal environment છે બિઝનેસનું એ શું કન્સિસ્ટ કરે છે કે જે બી લેજિસ્લેશન છે પ્રોપર્ટી સાથે, કોન્ટ્રાક્ટ સાથે, બિઝનેસ સાથે associated છે એને legal environment કહેવાય. These legislations are called economic legislations which are divided into two parts. આ બે પાર્ટમાં divided છે. Legislation which facilitates business. અમુક legislation એવા હોય કે જે બિઝનેસને ફેસિલિટી આપે છે અને અમુક legislation એવા હોય which place restriction on business, કે જે બિઝનેસ ઉપર restriction રાખે છે. Industries Development and Regulation Act 1951 makes provisions or licensing and registration of industrial units. Right? IDRA Act છે એ શું કરે છે? લાઇસન્સિંગ અને રજિસ્ટ્રેશન ફેસિલિટેટ કરે છે. It lost its relevance after liberalization and only few industries needed to take license, but government has full authority to intervene in any industrial unit. આનાથી આનું રેલેવન્સ લોસ્ટ થઈ ગયું છે, રાઈટ? પણ ગવર્મેન્ટ પાસે ફૂલ ઓથોરિટી છે કે ઇન્ટરવીન કરી શકે અને લાયસન્સ લઈ શકે. The Companies Act was introduced in 1956 and amended thereafter many times. Companies Act 1956 માં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ અને એને પછી ઘણીવાર એમાં ચેન્જ પણ કરવામાં આવ્યો છે. But still it empowers government to intervene in any industrial unit when they are doing anything against interest of stakeholders. Right? પણ એને empower કર્યું છે ગવર્મેન્ટને ઇન્ટરવીન કરે કોઈ બી યુનિટમાં and they are doing anything against interest of stakeholders. સ્ટેકહોલ્ડર્સનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય એની અગેન્સ્ટ ગમે તે એ લોકો કરતા હોય છે. એવું ત્યારે થતું. The Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act 1969 was enacted to control monopolies, to prohibit monopolistic and restrictive trade practices and to arrest concentration of economic power. MRTP Act છે, રાઈટ? એ શેના માટે કરવામાં આવી હતી? કે મોનોપોલીને કંટ્રોલ થાય, રાઈટ? અને એક જગ્યાએ ઇકોનોમિક પાવરનું કોન્સન્ટ્રેશન ન થાય એ જોવા માટે MRTP Act પ્રેક્ટિસમાં આવી હતી. The MRTP Act has been replaced by Competition Act 2001, which seeks to ensure fair competition in India. MRTP Act કોનાથી રિપ્લેસ થઈ? Competition Act. MRTP Act ની જગ્યાએ Competition Act 2001 માં આવી અને રિપ્લેસ થઈ. The Foreign Exchange Regulation Act was introduced in 1949 to conserve foreign exchange and prevent its misuse, which was replaced by Foreign Exchange Management Act 1999. Right? Foreign Exchange Regulation Act ક્યારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ? 1949 માં. શેના માટે? ફોરેન એક્સચેન્જને કન્ઝર્વ કરવા માટે. અને પછી એને રિપ્લેસ કરવામાં આવી ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટથી 1999 માં. There are number of statutory controls on business in India
which covers matters as investment, standard of product, packaging, promotion, ethics, ecological factor, etc. અલગ અલગ કેટલા બધા સ્ટેટ્યુટરી કંટ્રોલ્સ છે બરાબર કે જેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, પેકેજિંગ, પ્રમોશન, એથિકલ ફેક્ટર્સ બધા જ ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે. માર્કેટિંગ ઓફ સર્ટન પ્રોડક્ટ ઇઝ પ્રોહિબિટેડ અને અમુક પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ પણ પ્રોહિબિટ થઈ ગયું છે. હવે આવે છે ઇન્ટરનેશનલ એન્વાયરમેન્ટ. In present situation of globalization, no country can emerge from development of international economy, and Indian economy is also affected by events and conditions of global market. It is affected through trade, payments, technology, transfer and joint ventures. એ શેનાથી ઇફેક્ટ થાય છે? ટ્રેડ તમે કરો, પેમેન્ટ કરો, ટેકનોલોજી કરો, જોઈન્ટ વેન્ચર કરો. એક ઇન્ડિયન કંપની હોય, એક ફોરેન કંપની હોય, રાઈટ. અત્યારે ગ્લોબલાઇઝેશનની સિચ્યુએશન છે. ઇન્ડિયન કંપની પણ ફોરેનમાં જઈને એસ્ટાબ્લિશ થઈ શકે, ફોરેન કંપની ઇન્ડિયામાં આવીને એસ્ટાબ્લિશ થઈ શકે, આવું બધું પોસિબલ છે. રિજનલ ઇકોનોમિક કોઓપરેશન, interdependence among nations is increasing, right? ઇકોનોમિક કોઓપરેશન આવે, એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડન્સી આવે નેશન્સની, એ અત્યારે બધું ઇન્ક્રીઝ થતું જાય છે. Globalization encompasses doing and expanding business globally, locating the production and other physical facilities on consideration of the global business dynamics, global sourcing of factors of production. Globalization શું કરે? ડુઈંગ એન્ડ એક્સપાન્ડિંગ બિઝનેસ ગ્લોબલી, કે ભાઈ બિઝનેસ ગ્લોબલી એક્સપાન્ડ કરે. લોકેટિંગ ધ પ્રોડક્શન લોકેટ કરે છે, બાકી બધી ફિઝિકલ ફેસિલિટીઝને સપોર્ટ કરે છે, બરાબર. ગ્લોબલ સોર્સિંગ ઓફ ફેક્ટર્સ, એટલે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન આર લેન્ડ, લેબર એન્ડ કેપિટલ એન્ડ એન્ટરપ્રેન્યોર. તો આ બધા હવે ગ્લોબલી પણ વર્ક કરવા જાય છે. ઇન્ડિયામાં ન ફાવે તો બહાર ફોરેન જાય, ફોરેન વાળા લેબરને આપણે ઇન્ડિયા લેતા આવીએ છીએ. તો આવું બધું ગ્લોબલાઇઝેશનમાં પોસિબલ છે. મેનેજિંગ ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ડોમેસ્ટિક બિઝનેસ. ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસને મેનેજ કરો અને ડોમેસ્ટિક બિઝનેસને મેનેજ કરો એ બહુ ડિફરન્ટ છે. ડોમેસ્ટિક બિઝનેસ મીન્સ નેશનલ બિઝનેસ, આપણો બિઝનેસ, અને ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ મીન્સ જે બહાર સાથે રિલેટેડ હોય એને ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. શું કામ એની ડિફરન્ટ પડે છે? એઝ કન્ટ્રીઝ આર ડિફરન્ટ. કન્ટ્રીઝ અલગ અલગ હોય છે એટલે મેનેજમેન્ટમાં ફેર આવે. જે ટેકનિક તમે ઇન્ડિયામાં મેનેજમેન્ટ માટે વાપરતા હોય એ જ ટેકનિક તમે બહાર વાપરી શકો નહીં. રેન્જ ઓફ પ્રોબ્લેમ ઇઝ વાઇડર. પ્રોબ્લેમનો રેન્જ પણ બહુ જ વાઇડર છે. મલ્ટિપલ ગવર્મેન્ટ ઇન્ટરવેન્શન્સ. ગવર્મેન્ટ ઇન્ટરવેન્શન્સ પણ મલ્ટિપલ હોય. ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ વિથ ડિફરન્ટ કરન્સીસ, રાઈટ. અલગ અલગ કરન્સી સાથે તમે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન પણ કરી શકો છો. The recent trade of international business environment have increased the problem of business management. They are as follows. The most important fact is the emergence of international organizations as WTO. Main and important fact શું છે કે અમુક ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ WTO માં મેમ્બર હોય છે. વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન, જે બી કન્ટ્રીને વર્લ્ડ સાથે ટ્રેડિંગ કરવું હોય છે WTO માં મેમ્બર તો હોય જ છે. The pace of eliminating trade barriers is slow at the WTO and faces many bottlenecks. Right? Bottlenecks એટલે many difficulties. હવે WTO માં તમે મેમ્બર હોય પણ તો બી તમારે ટ્રેડિંગ કરવું હોય, બરાબર, ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કરવી હોય, માલ સામાન મોકલવા હોય, પણ એ બહુ ઓછા છે. On other hand, regional groupings have increased and achieved much success in eliminating trade barriers at a regional level. અને સામે તમે જુઓ તો રિજનલ ગ્રુપિંગ્સ બહુ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા છે અને સક્સેસ મળી છે કે ટ્રેડ બેરિયર્સ એલિમિનેટ કરે રિજનલ લેવલ પર. The multinational corporations have emerged
as the most powerful institutions in the world economy. અમુક MNC છે એ most powerful institution તરીકે બહાર આવી છે. These corporations have expanded across national border through trade as also through foreign direct investment. અને આ બધા corporations expand થયા છે through national border. રાઈટ, એટલે આપણા બોર્ડરની બહાર પણ લોકો જાય છે અને MNC કહેવાય, કે જે અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં ઓપરેટ કરતા હોય છે અને MNCs કહેવામાં આવે છે. Some international events have brought a significant change in global business environment. અમુક ઇન્ટરનેશનલ ઇવેન્ટ્સ એવી થતી હોય કે જેના લીધે ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટમાં ઘણો ચેન્જ આવ્યો છે. ટેકનોલોજી ઇઝ વર્કિંગ એઝ અ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ ઓફ ગ્લોબલાઇઝેશન. ટેકનોલોજી ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ તરીકે વર્ક કરે છે ગ્લોબલાઇઝેશનમાં. ટેકનોલોજી જેમ જેમ બદલતી જાય એમ એમ ફાયદો થતો જાય. Okay students, so this is the end of the chapter, right? International environment પણ અહીંયા પૂરું થઈ ગયું છે, right? હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર થી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું યુનિટ નંબર 2, રાઈટ? એમાં 3 ચેપ્ટર છે અને એ 3 ચેપ્ટરમાં ફિગર્સ પણ આવે છે, સો યુ હેવ ટુ બી રેડી. હવે સ્ટુડન્ટ્સ, એવું બની શકે કે ઘણા પાસે જૂની ટેક્સ્ટ બુક છે એટલા માટે ફિગરમાં ડિફરન્શિએટ હોય, વેરિએશન હોય. હું તમને પીપીટીમાં જે ફિગર્સ આપું એ જ ફિગર્સ તમારે ફોલો કરવાના રહેશે, રાઈટ? whichever figures I give in PPT, only that figure you have to follow. Okay, so this is the end of unit number 1 and chapter number 1. હવે આપણે unit number 2 start કરશું from the next lecture. So students, till then, take care and thank you. And students, remember, એ બધું જ સરસ રીતે રિફર કરી લેજો. હવે તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક્સ છે, so it will be easy for you to refer every lecture. તો બધું સરસ રીતે તમે રિફર કરી અને તમારી રીતે જોઈ લેજો. Okay, so now meet you in next lecture.